So we are studying the unit number first, Laplace transform, lecture number 9. Okay. In this lecture, we will see the example depends upon the Laplace transform of an integral theorem. Laplace transform of an integral theorem. Okay, we have studied its proof in last lecture. Okay, up to that we have studied the up to that we have studied the first shifting theorem, its proof, its problem. Second shifting theorem, its proof, its problem. Change of scale, its proof and its problem. Multiplication theorem, division theorem, and last is the integral theorem. Okay, so what is the integral theorem? Integral theorem is that Laplace transform is integration from 0 to t f of t dt is equal to 1 by s into f of s. Okay. So integral theorem is that Laplace transform 0 to t f of t dt is equal to 1 by s into f of s. Okay, so we'll start its example. Question number second. First example we already studied in last lecture. So find the Laplace transform 0 to t sin t dt. Okay. Solution. Compare this problem with the given theorem by Laplace transform of an integral theorem. So Laplace transform 0 to t f of t dt is equal to 1 by s into f of s. ओके, तर बघा इंटिग्रेशनमध्ये जे एफ ऑफ टी असतं हे काय असतंय, जे इंटिग्रेशन आणि डी टी मध्ये जे असतंय ते एफ ऑफ टी बरोबर आहे. इथे एफ ऑफ टी काय आहे मग? सो हिअर what is the f of t? F of t is the sin t. Okay, so we'll find its Laplace transform. So Laplace transform of f of t, Laplace transform of sin t. What is the Laplace transform of sin t? By using standard formula, sin it is a by s square plus s square. So its Laplace is 1 upon s square plus 1 square. We know that Laplace of f of t is the f of s. Okay, hence Laplace transform of sin t is 1 upon s square plus 1. This is called as f of s. Okay, so by theorem of integral property, just apply 0 to t integration by using integral theorem of this sin t into dt. So just apply 1 by s, फक्त 1 by s घ्यायचा into f of s. ओके, into f of s. f of s किती आहे? 1 upon s square plus 1. काहीच नाही, ह्या साईडला फक्त इंटिग्रेशन अप्लाय केलं मी 0 to t आणि ह्या साईडला काय घेतलं? 1 by s. संपलं, आन्सर इज ओव्हर. So we'll see the next example depends upon this. Question number third. Laplace transform 0 to t e to the power minus t sin t dt.
जेव्हा जेव्हा इंटिग्रल 0 to t येईल त्यावेळेस इंटिग्रल प्रॉपर्टी अप्लाय करायचं. ओके, सो बाय इंटिग्रल थेरम ऑफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, इंटिग्रल theorem of Laplace transform. Laplace transform is 0 to t f of t is equal to 1 by s. So compare this theorem with that problems. Then what is the f of t? बघा इंटिग्रेशन मध्ये आणि dt मध्ये जे काय असते ते f of t. f of t काय आहे मग e to the power minus t sin t. So here e to the power minus t sin t. How to find its Laplace transform? That is very important question. आता ह्याचा आपण लॅपलास काढावा लागेल. बघा आता ह्याचं लॅपलास काय असतं, याचा आन्सर म्हणजे काय असतंय 1 by s into f of s. f of s आपल्याला काढावं लागेल ना. f of s कसं भेटेल मग, f of t चं लॅपलास काढल्यानंतर f of t चं लॅपलास काढावं लागेल अगोदर आपण इथे. ओके, तर ह्यासाठी f of t साठी लॅपलास कसं काढावं लागेल, तर ह्या ठिकाणी आपल्याला परत फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम यूज करावा लागेल. म्हणजे ह्या ठिकाणी ह्याचा f of s काढण्यासाठी आपल्याला फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम यूज करावा लागेल. सो फाइंड द लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ दिस f of t. So Laplace transform of e to the power minus t into sin t. आता आपण फर्स्ट शिफ्टिंग थेरमचे प्रॉब्लेम खूप पाहिलेले आहेत. समजलं तुम्हाला. आपण बघा फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम कधी यूज करतो, हे काय e टू दी पॉवर मायनस 80 इंटू एफ ऑफ टी असे फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम अप्लाय करतो. e टू दी पॉवर मायनस 80 इंटू साइन टी म्हणजे फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम यूज करावा लागेल आपल्याला. ओके, कसं करायचं, फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम e च्या बाजूला जो आहे त्याचं लॅपलास काढायचं आणि ह्याच्यामध्ये हा नंबर ऍड करतो आपण फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम. त्यासाठी सांगितलं तुम्हाला मी, ऑल प्रिव्हियस थेरम्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. विदाउट दॅट प्रिव्हियस थेरम वी कांट प्रोसीड द नेक्स्ट प्रॉब्लेम्स. तर पुढचे प्रॉब्लेम्स आपण पुढे जाऊ शकत नाही जे आपल्याला पाठीमागचे कन्सेप्ट क्लिअर झाल्याशिवाय. ओके, तर साइन टीचं लॅपलास काय येतं आपल्याला माहित आहे. साइन एटीचं लॅपलास स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यानुसार 1/s² प्लस 1² याची व्हॅल्यू इथे किती आहे 1 आहे. एस मध्ये आपण काय करतो मग हा नंबर ऍड करतो. इथं -1 आहे ना, काहीच नाही म्हणजे काय इथं -1. सो यू विल गेट हिअर साइनचं लॅपलास 1/s² प्लस 1 येतं ना. मग एसच्या ठिकाणी आपण हा नंबर ऍड करावा लागला बाय युजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम. बघा ह्या ठिकाणी डायरेक्टली फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम अप्लाय केलेला आहे. आय हॅव डायरेक्टली अप्लाइड हिअर फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम. एफ ऑफ टी चं लॅपलास भेटलं आपल्याला, किती आलं एफ ऑफ एस. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम अप्लाय करायचं मध्ये, कारण त्याचे बरेच कन्सेप्ट आहेत. सो एफ ऑफ एस इज 1/s² प्लस 1. आता एफ ऑफ एस काढायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. ओके, बाय इंटिग्रल थेरम. ओके, आपण आता e टू दी पॉवर मायनस टी साइन टीचं लॅपलास काढलं. आता काय करायचं, फक्त इंटिग्रेशन अप्लाय करा. सो इंटिग्रेशन 0 to t e to the power minus t sin t dt. जस्ट ह्या साईडला इंटिग्रेशन अप्लाय करायचं, ह्या साईडला 1/s इंटू एफ ऑफ एस. बघा थेरम काय सांगतो, 1/s इंटू एफ ऑफ एस. एफ ऑफ एस किती आला इथं 1/s प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 1 वर की जो संपलं. आता अशा ह्या ठिकाणी म्हणजे पाठीमागचे सुद्धा प्रॉब्लेम्स आपण ह्या ठिकाणी यूज करावं लागतं. त्यासाठी पाठीमागचे कन्सेप्ट पूर्ण क्लिअर होणं गरजेचं आहे. ओके, दिस इज एक्झाम्पल नंबर 3. विल सी द एक्झाम्पल नंबर 4. So next question is that question number 4. Laplace transform 0 to t e to the power minus t into sin t into dt. आता ह्या ठिकाणी बघा आपल्याला 3 थेरम यूज करायचे आहेत. तर ह्यासाठी अगोदर मल्टिप्लिकेशन थेरम यूज करावा लागेल, नंतर फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम आणि त्यानंतर इंटिग्रल थेरम. तर हे असे प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे पाठीमागच्या आर्टिकल्सवरती हे डिपेंड्स आहेत. तर त्यासाठी तुम्हाला हे परफेक्ट पाठीमागचे आर्टिकल्स करून घेणं खूप गरजेचं आहे. So see here, firstly comparing with integral theorem. Comparing with an integral theorem. So Laplace transform 0 to t f of t dt
is equal to f of s. Hence, what is the f of t here? तर एफ ऑफ टी काय आहे मग इथं इंटिग्रल थेरमसाठी जे इंटिग्रेशन डी टी मध्ये ते एफ ऑफ टी आहे, टू द पॉवर मायनस टी टी इंटू साईन टी. आता आपण याचा लॅपलास काढावा लागेल. समजलं का तुम्हाला? याचं लॅपलास कसं काढायचं? मग अगोदर याचं लॅपलास काढावं लागेल आपल्याला, त्याच्यानंतर मग आपल्याला ह्या पूर्ण पार्टचं लॅपलास काढावं लागेल. मग हा जो पार्ट आहे याचं लॅपलास कसं काढावं लागेल आपल्याला? मल्टिप्लिकेशन थेरमनं. याचं लॅपलास कसं काढावं लागेल आपल्याला? फर्स्ट शिफ्टिंगनं. मग इंटिग्रल प्रॉपर्टी आपल्याला अप्लाय करावं लागेल. ओके, सो फर्स्टली वी विल सॉल्व. मग आता आपण याचा लॅपलास काढायचा आहे, ते आपण नंतर करतो, अगोदर करतो. फर्स्टली we will solve Laplace transform of t into sin t by using multiplication theorem. So what will we get? Laplace transform of t into sin t. आता आपण बघा मल्टिप्लिकेशन थेरम काय सांगतो. See here. What is the multiplication theorem? f of t च्या मल्टिप्लाय मध्ये जरा t आला तर आपण त्याचं प्रूफ अशा प्रकारे असतं, म्हणजे जेवढं टीचा पॉवर आहे तेवढंच त्याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढतो. -1 टू दी पॉवर तो नंबर घेतो आणि तेवढं डेरिव्हेटिव्ह काढतो. आता टीचा पॉवर किती आहे? -1 म्हणजे 1 आहे, म्हणजे -1 चा पॉवर 1. डेरिव्हेटिव्ह पण आपल्याला एक वेळेस घ्यावं लागेल. आणि कशाचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल आपल्याला? एफ ऑफ एस चा. इथे एफ ऑफ टी काय असतंय? टीच्या बघा टीच्या मल्टिपल जे काय असते एफ ऑफ टी असते त्याचे आपलं इथे काय एफ ऑफ टी फॉर द मल्टिप्लिकेशन थेरम. व्हॉट इज एफ ऑफ टी? साइन टी. साइन टीचा लॅपलास काय येते? म्हणजे एफ ऑफ एस. साइन टीचा लॅपलास येते 1/s² + 1. आता हे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढावं लागेल. मग हे टी इंटू साइन टी सुटलं आणि परत फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाय करावं लागेल आपल्याला. सो हेअर -1 इट्स डेरिव्हेटिव्ह. व्हॉट विल गेट? डी बाय डी. आपण हे सगळे प्रॉब्लेम बघितलेला आहे पाठीमागं मल्टिप्लिकेशन थेरम मध्ये. -1 पॉवर पुढे आला -1 s² + 1 टू दी पॉवर -2. पॉवर पुढे पॉवर एक मायनस. अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस s² इज द 2s. सो फायनली मायनस प्लस 2s डिवायडेड बाय s² + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ t इंटू साइन टी. ओके, तर हे झालं मल्टिप्लिकेशन थेरमसाठी एफ ऑफ एस. इज इट क्लिअर? आता बघा, आता फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम अप्लाय करतो आपण. टी इंटू साइन टी सोडवला आपण. आता काय करतो आपण? आता मल्टिप्लिकेशन फर्स्ट शिफ्टिंग थेरमसाठी आता हे एफ ऑफ टी झालं. ईच्या मल्टिप्लायमध्ये जे काय असतं ते एफ ऑफ टी. हे एफ ऑफ टी झालं आणि हे ई. समजलं का? हे एफ ऑफ टी आणि हे ई. मग आता काय करायचं आपण? काय करतो आपण फर्स्ट शिफ्टिंग थेरममध्ये? ज्या ज्या ठिकाणी एस आहे त्या ठिकाणी आपण तो हा जो ए नंबर आहे हा ए नंबर आपण ऍड करतो. ओके, आता बघा बाय युजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम. फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम ह्या साईडला ई ऍड करतो आपण. इथं ऑलरेडी काय आहे? टी इंटू साइन टी आहे, बरोबर आहे. आपण जस्ट काय करत आहोत? e टू दी पॉवर -t ऍड करत आहोत, म्हणजे -1 येतं. ओके, तर फक्त एसच्या ठिकाणी फर्स्ट शिफ्टिंग थेरममुळे एसच्या ठिकाणी s + 1 करायचं. s + 1 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर + 1 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. इज इट क्लिअर? आता हे झालं आपलं बघा सियर. हे एफ ऑफ टी आपण मांडलं होतं इंटिग्रल थेरमसाठी. एफ ऑफ टी हे ह्याचा लॅपलास म्हणजे एफ ऑफ एस. ह्याचा लॅपलास काढला आपण. ह्याला काय भेटलं आपल्याला? मग हे एफ ऑफ एस. आता तुम्ही इंटिग्रल थेरम अप्लाय करू शकता. एकदम सिंपल. फक्त काय करायचं? ह्या साईडला इंटिग्रल अप्लाय करायचं, ह्या साईडला याला 1/s. संपलं का? ओके, इट्स व्हेरी इझी पार्ट. बघा एफ ऑफ टी वेगवेगळ्या प्रॉब्लेमसाठी वेगवेगळं असतं. So after that you have to getting Laplace transform of e to the power -t into sin t is 2 times s plus 1 bracket square plus 1
whole bracket square. This is the f of s. Okay, so by Laplace transform of an integral theorem. So Laplace transform 0 to t e to the power minus t t into sin t dt. ह्या साईडला इंटिग्रेशन अप्लाय केलं आणि ह्या साईडला मी फक्त 1 बाय s घेणार आणि हे रिमेनिंग पार्ट वर आलेला आहे ऑफ s. s plus 1 bracket square plus 1 and this is the whole bracket square. Answer is over. So we see the next example. Question number 5. Laplace transform 0 to t e to the power minus 2t into cos 3t dt. Compare with इंटिग्रेशन म्हणजे इंटिग्रल प्रॉपर्टीज होता आपल्याला कंपेअर करावं लागेल. ओके, कंपेअरिंग विथ Laplace transform of integral theorem. So what is the f of t here? Integral theorem is that Laplace transform is integration from 0 to t f of t dt is equal to 1 by s into f of s. Okay, so what is the f of t here? F of t is e to the power minus 2t into cos 3t. आता इथं परत बघा, एक e आलं आणि इथं f of t म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला? फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम आपल्याला ह्या ठिकाणी यूज करावं लागेल. ओके, so what is the first shifting theorem? Whenever there is something e and f of t, then you have to apply the first shifting theorem. So firstly find out the Laplace transform of this f of t and add this a in that f of s. You will get the f of s plus. इथं तुम्हाला काय करावं लागेल? फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम, परत मल्टिप्लिकेशन थेरम, डिव्हिजन थेरम सगळं परफेक्ट करा पाहिजे. मग सगळं सोपं वाटेल, काहीच अडचण नाही. ओके, so here for first shifting theorem is f of t is cos 3t. Find its Laplace. So you will get s by s square plus 9 by using standard formula, and by using first shifting theorem add this. Okay, so by first shifting theorem, Laplace transform of this f of t is, so s मध्ये ऍड करावं लागेल. याचं बघा कॉसचं काय येईल, बघा हे कॉसचं लॅप्लास काय येतं? s बाय s स्क्वेअर प्लस 9. फक्त s मध्ये मला काय करावं लागेल? हा नंबर ऍड करावा लागेल. सो विल गेट हिअर s प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 9. ओके, तर हे झालं f ऑफ s. ओके, सो इंटिग्रल थेरम तर काय भेटलं आपल्याला? L f of t, that is s plus 2 bracket square plus 9. This is the f of s. Okay, by integral theorem of Laplace transform
Laplace transform of f of t is 1 by s, here s plus 2, s plus 2 bracket square plus 9. So this is the final solution of the given problems. Okay, again we will see the next explanation in the next lectures.